Okay, you can start. हाँ जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। हारे हो जी प्याराजी, हारे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज उगતું નથી। સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। जगत कुसंगे जदुख, જગત કુસંગે જ દુઃખ, केवल सत्संगे जसुख। કેવળ સત્સંગે જ સુખ। दादाजी नु हसतु मुख, દાદાજીનું હસતું મુખ, शमणे दर्शन थाता सुख। સમણે દર્શન થાતા સુખ। हीरा मोती महाराजी, હીરા મોતી મહારાજી, समृद्ध सतिया विना दलड़ू ठरतु નથી। સમૃદ્ધ સતિયા વિના લલડું ઠરતું નથી। हारे हो जी दादाजी, હારે હો જી દાદાજી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। दुनिया भर માં લુખું લાગે, Tukaranji, દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે। સત્સંગ વિના સૂનું લાગે। बिरहो दिवस रात जागे, बिरहो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट भांगे। ज्ञानी भवनी भावट भांगे। रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना काय रुचતું નથી। आत्म रमणा विना कांय रुचतो નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हसमुख काका इतने मंत्र बोला है, बालक को फॉलो करेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम् पढ़वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे जॉन्सी, आपको आ गया? आप, मैं देखता था आप उसके साथ बोल रही थी, आ गया ये? थोड़ा थोड़ा आया। ओके, कल पक्का करना, कल करेंगे आप। ओके, स्टडी प्रेयर आता है आपको? नहीं। ओके, तो अभी खुशी दीदी के पास सुनेगा। खुशी दीदी हरि भाई के पास सीखेगा। ओके, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, वाह, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, पर काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। सच्चिदानंद। देखो बच्चे लोग, हम ये होमवर्क ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड लगता था, ऐसा लगता है सबको? हाँ, तो देखो अभी स्टोरी आई है, मिल्क, गुवार, भिंडी और साबुन, ये चार चार आया था। बोनिका दीदी, आपने सब साथ में किया था कि आप अकेले ने किया? मम्मी के साथ और पापा के साथ किया था। ये और दोनों दीदियों के साथ किया? नहीं, वो उस वक्त स्कूल में थी, मैं शाम के वक्त ही किया था। तो ये किसने किया, किसने बनाया होमवर्क? वो मैंने ही किया था। तो स्कूल में से किया आपने? नहीं नहीं, मैंने घर पे आके किया था। हाँ, स्कूल तो में घर पे था तो खुशी किधर थी? खुशी स्कूल में थी। मेरा अच्छा, टाइमिंग हाँ, ओके 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 ओके।
ओके ओके, तो देखो अभी हम सुनेंगे श्री परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी मम्मी ने आज गवार की सब्जी बनाई थी। उसमें मैंने पानी की, पैसे की, मम्मी की, पापा की, किचन की, सूर्य प्रकाश की और मैंने सेवा ली थी। और खाने से पहले मैंने शासन देवी देवताओं से भी सेवा ली थी। ओके, आपने तो बहुत सेवा कम बहुत मिस किया। ओके, लता दी, विधि दीदी, क्या आपका क्या? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने गलका की सब्जी बनाई थी, तो उसमें मैंने खेडूत अंकल की, वो जो वेला होता है उसकी, शाक भाजी वाले अंकल की, मम्मी की, पापा की, गैस की, फिर बर्तन की, और खाने से पहले प्रेयर करते उसमें शासन देव देवी की मैंने ली थी हेल्प। ओके, पापा को क्यों की हेल्प लिया? क्योंकि पापा ही ऑफिस जाते हैं, वही पैसे कमा के लाते हैं, तभी तो हम खरीद पाते हैं। तो पापा को जो अभी गुड सेल करते हैं उतना पैसा आता है, उसका प्रॉफिट होता है? हाँ, हाँ, प्रॉफिट और गुड सेल करते हैं उसका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है? नहीं, नेट प्रॉफिट तो नहीं होता, तो नेट प्रॉफिट कैसे होता है? वो तो पता नहीं। सब खर्चा खाने बाद होता है ना नेट प्रॉफिट। हाँ हाँ, और हाँ, उसमें हाँ, तो उसमें से जो बचता है वो सैलरी लेता है, और सैलरी में से घर का कैसा निकालते हैं, घर का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी, और बाद में जो बचता है उसका खाना आता है ना। हाँ, तो उसे ऐसा सोचा था कि नहीं ऐसा नहीं सोचा। हाँ, तो आपके पास बहुत पैसा है इसलिए ना। हाँ, नहीं, तो सब बच्चे लोग को जरा सोचने का कि ये पापा जो और सब मम्मी भी काम करती है, वो पैसा लेके आते हैं तो क्या होता है पैसा का, ऐसे ही सैलरी आती है तो उसका वही खर्च नहीं हो सकता है, टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सब करना, बाद में जो होता है वो खर्च होता है। ओके, बाद में, ओके, तो बाद में आपने वो क्या गुवार था, गुवार गुवार था, गल का। गलका। गलका। तो गलका, गलका किधर से प्रोड्यूस कैसे हो गलका? हाँ, वो खेडूत ने जब बीज डाले होंगे तभी तो आज वो तो पहले पहले क्रेडिट डालते हैं कि पहले बीज आता है? बीज आता है। और तो बीज तो आप भूल गया, हाँ, वो भूल गई मैं। और बीज किधर डालते हैं? जमीन पे। तो जमीन आप भूल गए। हाँ, तो जमीन में क्या दूसरा करना पड़ता है? पानी, खातर वगैरह सब डालना पड़ता है, सनलाइट। तो आप भूल गए। हाँ, अब से मैं ध्यान दवाई रखूंगी। भी डालनी पड़ती है, क्या बोला दीपक दादा? पेस्टिसाइड। और बाद में फ्रूट्स आता है तो खेडूत क्या करता है? हाँ, फिर उसे वो अच्छे से निकालते हैं, फिर वो बेचने जाते हैं, फिर वो सब सेलर्स बहुत सारे, मतलब क्या, वो होलसेलर्स खरीदते हैं और उसके पास से छोटे व्यापारी खरीदते हैं, बाद में हमारे पास आता है, मम्मी लेने जाती है तब। हाँ, मम्मी का रेकड़ी वाला के पास जाती है और दुकान में जाती है ना। हाँ हाँ, तो ये पैसा आता है, बाद में क्या होता है सब्जी घर पे आके? हाँ, फिर मम्मी खरीद के घर पे धो के फिर बनाती है, कैसे बनाती है? जैसे ऐसे मतलब लेके बर्तन, पानी, तेल, मसाले वगैरह की हेल्प से, गैस वगैरह की हेल्प से। वो बाहर से लेके आ तो ऐसे करता है? नहीं नहीं, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। नहीं नहीं, वो लेके आया बाद में तुरंत खाने का नहीं, तो क्या करते? उसे पकाना पड़ता है, टाइम लगता है। नहीं, उसके पहले कुछ ऐसे कर देते, बाहर से आया हो तो पानी पानी साफ नहीं करने होता था? हाँ, मैं बोली वो पानी से साफ करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है साफ करके। और दूसरा दूसरे साग में क्या क्या होता है? क्या डालते दूसरे हैं खाल में? क्या? साग में दूसरे क्या डालते हैं? हाँ, वो मसाले सब पड़ते हैं ना, राई, तो जीरा वगैरह सब। मसाला सब किधर से आया? हाँ, वो भी ऐसे ही बनता है। हाँ, तो ये सब देखना। और बाद में मम्मी ने तो बनाया, मम्मी को थैंक यू बोला? नहीं, थैंक यू नहीं बोला। मम्मी का सेवा लिया और थैंक यू नहीं बोला हसमुख काका? और बाद में
डिश ऐसे के आप जमीन पे रख के खाया नहीं, प्लेट में। तो नीचे खाया, टेबल पे खाया? नहीं नहीं, प्लेट में रख के खाया और टेबल पे बैठ के खाया। ये सब किधर से आया सब? हाँ। हाँ, ये बच्चे लोग ये एक्सरसाइज क्या था सोचने के, इसलिए पेरेंट्स के साथ करने का तो होता है ए टू जी, और बाद में पप्पा पैसा कमाता है कैसा, कितना प्रॉफिट, कितना एग्जैक्ट नहीं जानने का, पर क्या क्या होता है यू मस्ट नो ना। आपको आईफोन मांगता है तो लाख रुपए किधर से लेता है? ऐसे अदर से आता है? नहीं। उससे और सेविंग में से होना मांगते हो लाख। हसमुख का तो बिजनेस में लाख रुपये के लिए कितना कमाना पड़ता है, बाद में वो लाख रुपया सेविंग्स में जाता है और बाद में वो यूज होता है। ओके, वो जरा सीखने का है सब पेरेंट्स की पास। हाँ। हाँ, तो इवन 5 आपका ड्रेस लिया 1000 रुपया क्या लिया, उसके भी कितना सेविंग करना पड़ता है, बाद में होता है, सेविंग्स में से सब होता है ये। ओके, देखो हाँ। सब। सो ये एक्सरसाइज ये था कि अवेयरनेस, दीपक दादा ने बोला ना 2 दिन पहले, अवेयरनेस कि ये क्या सब चल रहा है, कितना कितना अपने को सेवा मिलती है। और आपने क्या किया सेवा आज? हाँ, आज मैंने दादा की सेवा की थी और मम्मी की सेवा की थी। बस इतना ही किया? खुशी की भी की थी, पापा की नहीं की आज। इतना ही किया? हाँ। और देख आज कितना आपने, इतना खाना, एक खाने में कितना सेवा ली और आपने क्या किया? हाँ, सही वो बात। जरा देखो। ओके, सब बच्चे लोग को भी मालूम पड़ गया ये अवेयरनेस। हाँ, तो कल जरा अच्छी तरह से सोचो तो किसके पास सेवा किया हो जरा दिखने का। ओके, कोई भी एक चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करो, कोई भी एक चीज। हाँ। और आप देखो, आपको खुशी और हरी और जॉन्सी के साथ बैठ के करो, बाद में पेरेंट्स के साथ बात करो, बाद हाँ। में बताना कर। मोनिका, हाँ you must get everybody together. हाँ Okay? हाँ Okay. अरुष, आप मम्मी को भी पूछने का? ओके ओके, दीपक दादा बोलिए तो वेरी शॉर्ट था। या जस्ट ये जो जिस थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज करवाई, तो अरे एक मिनट, तो काफी क्या बोलते हैं उसको, इरिटेटिंग लगा होगा। इरिटेटिंग को क्या बोलते हैं गुजराती में, पर हिंदी में सरफोड़ी बोल सकते हैं उसको, ऐसा लगा होगा। लेकिन दादा भगवान का एक सूत्र है, एन इंसिडेंट हैज सो मेनी कॉजेज। उसका मतलब क्या है, एक अवस्था बनने के लिए बहुत सारे पुरावा, बहुत सारे कारण इकट्ठे होते हैं, तब एक कार्य होता है। तो हमने ये छोटे से एनालिसिस में हमें पता चला कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन, कितने लोगों की सहायता, कितने लोगों की सेवा मिलती है, तब एक कार्य होता है। और उसके सामने दूसरा सूत्र ऐसा है, एन एक्सीडेंट हैज टू मेनी कॉजेज। यानी एक्सीडेंट जो होता है कभी भी, जहां भी, जो भी हम सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, समाचार में सुनते हैं, तो वो एक्सीडेंट होने के लिए बहुत सारे, सो मेनी एंड टू मेनी में क्या फर्क है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बोलो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी हम ये दादा के सूत्र को, ज्ञान सूत्र को, अनुभव, और उसको क्या बोलते हैं, आप्त सूत्रों को सही मायने में सोचेंगे तो हमें पता चलता है
सो मैनी में ही कितने सारे एविडेंसेस आते हैं। समय तो हम भूल ही जाते हैं, जो समय में ये कार्य हुआ वो, और इसके ये ऐसा शास्त्र में ऐसा बताया है, कोई भी कार्य होने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इतनी चीज की जरूरत है। वो ग्रॉस आ गया, बहुत स्थूल पुरावा से ये पता चलता है। हमने देखा कि एक सामान्य, वो आपने बताया कि घर में, वो हिंदी में पता नहीं है वो, लेकिन गलका लाए आप, मम्मी लाए, तो उसमें कितने सारे एविडेंसेस हमारे लक्ष्य में आए। अभी जितने किसी को 5 एविडेंसेस लक्ष्य में आते हैं, तो उनका दिमाग का रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, यानी कितना चक्कर घुमा, यानी 5 दिशा में उनकी जागृति चली। दादा भगवान ने बताया हमारे 5000 होते हैं, हमारे 2 से 5 होता है। और दादा भगवान ने ऐसा भी बताया, महावीर भगवान का 50,000 था, एक कंपैरिजन के लिए। यानी एक भीतर के इंडिविजुअल में, व्यक्ति में परमात्मा की, दादा भगवान की, शुद्धात्मा भगवान की शक्ति, ज्ञान शक्ति का अंदाजा हमें कर लेना है। बोलिए, तो हमें इसका कैसा लाभ मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, an incident has so many causes, an accident has too many causes। अभी too many causes में एक हम समझ सकते हैं, समझने के लिए, कि जो एविडेंस बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन रुद्र अब ध्यान रखो, आपका अनम्यूट है और वहां कोई बात करते हैं, तो जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो भी एविडेंस काम करते हैं। उसे दादा भगवान ने साइंटिफिक इसीलिए बताया, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा सब इकट्ठे होते हैं तब ये कार्य होता है। तो इस तरह से हमारे रिवॉल्यूशन भी, कोई भी परिस्थिति, इसीलिए कहा कोई एक जिम्मेदार नहीं है। और उसके सामने जवाब क्या दिया, जो भुगतते हैं उनकी गलती है। Sufferer is at fault। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल के लिए वापस ये करो और अच्छी तरह से लिखो और पोस्ट करो। और सम्यक आपने होमवर्क, ऑल होमवर्क फॉर्मेट भेजा था। कल के लिए ओनली एक ही ये होमवर्क है, एक चीज करके देखो क्या क्या आपको सेवा मिलती है। टेक हेल्प, डैडी मम्मी से हेल्प लेना, सिस्टर ब्रदर से भी हेल्प लेना, लेकिन हमारा एक एनालिसिस करना है, कोई भी एक चीज लेके, कोई भी एक चीज। जय सच्चिदानंद। ओके, तो अव्य आया है, अव्य Yes, he's there. अव्य आपने किसके बारे में लिखा था आज? आज मैंने सोप के बारे में लिखा था। हाँ, तो अभी सुना। एक चीज, बच्चे लोग आप सब लेट क्यों आते हैं? सम्यक, यू आर ऑलवेज लेट। बाद में आपको मालूम नहीं पड़ता क्या क्या होमवर्क है नहीं हो, और आपको मम्मी को पूछना है व्हाट इज होमवर्क। ओके, वो सब पोस्टिंग होता है सब। सम्यक, व्हाई यू आर ऑलवेज लेट? दरअसल नाउ यू आर कमिंग लेट। जल्दी आओ ना। ओके, हसमुख काका, आप सेवा और ये बातें हुई सब उसके बारे में बताओ। आप तो बड़ा बिजनेसमैन है। तो आज जो बात हुई कि कोई भी एक काम होने में कितने सारे एविडेंस लगते हैं, मतलब कितने सारे लोग सेवा हम इनकी लेते हैं,
तो वो जितना 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 हमको हमारे नजर में आएगा उतना उतना हमारी उपकार दृष्टि उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। अभी तो हमारा क्या हो गया है कि हमने किसी से पैसा दिया और ले लिया, ये दिया और ले लिया, तो हमारी दृष्टि बहुत शॉर्ट होती है। कुछ भी चीज लेने के लिए हमको पैसे दे देंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके पीछे किन किन लोगों को और कितने कितनी मेहनत लगती है और वो हम जानेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास अभी जो आ रहा है तो कुदरत हमें कितनी सारी हेल्प कर रही है हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो कुदरत का उपकार, माता पिता का उपकार, उन सबका उपकार, हमारे अंदर उपकार दृष्टि धीरे धीरे करके खिलती जाएगी। क्या हो गया है, हम किसी से कुछ भी हेल्प लेते हैं ना तो उनको थैंक यू बोलने का भी हमारे अंदर, वो बाहर से बोल देते हैं क्योंकि एक व्यवहार बन गया है, लेकिन ये उपकार दृष्टि अंदर से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अंदर से, बाहर व्यवहारिक रूप से नहीं कि आज उन्होंने मेरे इतनी सारी मदद की है तो मैं भी जब किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके सामने वो टाइम पे खड़ा रहूंगा। तो ऐसी उपकार दृष्टि दादा भगवान बोलते थे कि हमने पूरी जिंदगी में अगर किसी से एक कप भी चाय पी होगी तो हम उनका उपकार, हमारी दृष्टि में उनका उपकार, चाहे 20 साल हो गए 25 साल हो गए, लेकिन कभी उनके हमारा उपकार, कभी हम उनका उपकार भूलेंगे नहीं कि उन्होंने हमको चाय पिलाई थी। तो अभी कुदरत हमको ये दे रही है, माता पिता दे रहे हैं, सब लोग। पापा को भी पैसा कमाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन ऑफिस जाओ ना तो इतनी गर्मी के अंदर वो कैसे खड़े रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, सब कस्टमर से कैसे बात करते हैं, किसी का पैसा आया नहीं आया, ये वो कितना सारा होता है। और हमको क्या दिखता है कि बस पापा ऑफिस जाते हैं तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा मुझे आईफोन चाहिए बस, हाँ, मुझे तो आईफोन वो चाहिए, पैसा ये आने के चाहिए लिए हम टाइम मेरे पीछे हैप्पी देखेंगे बर्थडे ना, में देना है। तो कितने रुपए का सेल होगा तो उसके अंदर से कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ हर एक अलग 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 प्रकार के वो एक्सपेंसिव बात करेंगे तो कभी वो एक्सपेंसिव बात करने के बाद कभी प्रॉफिट बचता भी नहीं है, ऐसा भी होता है, और कभी बचता है। तो वो बचा हुआ प्रॉफिट भी कहाँ लगाने का, घर के लिए लगाने का, वापस बिजनेस में लगाने का, वो सारा कितना सारा अंदर होता है। लेकिन हमको सिर्फ एक ही बात दिखती है कि आज पापा ऑफिस गए तो शाम को आएंगे तो हमको ये पैसा देंगे। तो इनके पीछे ये एविडेंस हम जितना जितना देखेंगे उतना उतना क्या होगा, तो हमारे उपकार दृष्टि बढ़ती जाएगी उनके प्रति, हर एक के प्रति। पापा को देखेंगे, मम्मी को देखेंगे, या किसी फार्मर को देखेंगे, जो जो आज हमको आगे बढ़ने के लिए कितने सारे कुदरत ने एविडेंस भेजे हुए हैं कि आप कैसे करके ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ो। इसके लिए हम कुदरत हमको हर एक तरफ से हेल्प की है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, तो हम उनकी उपकार दृष्टि को याद रखे और हम हमारे काम में सिंसियर रहे। ऐसा ही मेरा समझना है। जय सच्चिदानंद। ओके, सबको मालूम पड़ गया कल का होमवर्क प्रहर? हाँ। ओके, जरा अच्छी तरह से वो करो और फैमिली मेंबर्स के साथ पढ़ो। ये तो फैमिली जॉइंट वेंचर है। ओके, खुद के लिए मोनिका टाइम निकालो, नहीं करता है तो टाइम निकालो। ओके, नहीं बनता तो खोल दे का आज मैं नहीं बना, सब साथ में नहीं आया तो कल करूंगा। ओके, ओके, और एक ही सिटिंग में नहीं होगा, 2-2 5-5 मिनट ऐसा ऐड करते जाए ना। ओके, और क्या, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप बहुत हसमुख काका ने दीपकदास बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है के अपना अवेयर के लिए कि कितना 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 होता है। तब आप तो मजा करते हैं। अभी आप तो देखा ना मम्मी कितना काम करती है, वो सबको मालूम पड़ गया। हाँ, हाँ, तो ओके, आज किसका टर्न है विधि जी? प्रहर भाई का। ओ, प्रहर भाई का। प्रहर, जय सच्चिदानंद। प्रहर, एक मिनट वेट प्रहर वेट। ओके, आज का पद प्रहर शास्त्री का है, बोलिए प्रहर। ओके प्रहर।
એમ પટેલ રૂપી મંદિર જે જ્ઞાની પુરુષ તેની અંદર પ્રગટ થયા તે દાદા ભગવાન આપણને સત્સંગ દીએ છે મુક્ત પુરુષ દેહથી જુદા રહેનારા છે દાદા ભગવાન અનંત જ્ઞાન સુદર્શન ચારિત્ર શુદ્ધ અધ્યસ્ય તપ અનુભવી સંકિત સિદ્ધ પરમ વિજ્ઞાની ભગવંત રૂપ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર મરી જતા જે મસાણ પડશે વિનાશી ભૂતગલ बढ़ता નથી ને મરતા નથી તે દાદા ભગવાનના જયકાર હો બાળ છે અગ્નિ સ્થૂળ શરીરને અવિનાશી આત્મા સૂક્ષ્મતમ શુદ્ધાત્મા છે તે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો કેવલ્ય જ્ઞાન આવું જ દર્શન આવું જ ચારિત્ર તમારી મય જ્ઞાની પુરુષ તમારો માલ દેખાડી દઈએ ખપે તમારી સહી દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઉપાદાને સતગ્રાસ પિંગી આવે સન્મુખ જાગૃત કરતા મોક્ષ માસ્ટર દાદા ભગવાન દાદાને માથે પડીને એ મોક્ષ જ માગો પરમાત્મા જાતે પ્રગટ્યા તે દાદા ભગવાન એમ પટેલ રૂપી મંદિર જે જ્ઞાની પુરુષ તેની અંદર પ્રગટ થયા તે दादा भगवान जय सच्चिदानंद। जय वेरी गुड प्रेयर। ये आपने गाया अच्छी तरह से। आप कविराज के साथ प्रैक्टिस किया था? हाँ, तभी मोर प्रैक्टिस करने का। ओके, वेरी गुड। ये बहुत बढ़िया। ये आपने क्यों ये चीज किया कि मम्मी ने चीज किया? ये मेरे घर वालों को सबको पसंद है इसलिए। और सब घर वाले को? हाँ। आपको भी? हाँ। तो उसमें से क्या क्या मिला है उसमें? तो आपको क्या मिलते है जानने का? इसमें ऐसा समझना है कि दादा भगवान हर एक व्यक्ति में है दादा भगवान। ओह, वेरी गुड। ओके, हसमुख काका। हाँ, उसमें दूसरा क्या जानना पड़ता है? उसमें एक तो बात सही हो गई कि दादा भगवान सब में है। हाँ, तो आज जो प्रहर ने पद गाया है वो बहुत ही अच्छी तरह से गाया है। कहीं भी उनका कुछ आगे पीछे भी नहीं हुआ है। और ऐसे ही प्रहर ये खत्म हो जाने के बाद ये पद फिर से आपको वीडियो पे सुनने का, 2-3 बार सुनने का और ध्यान रखने का कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी। बरोबर है? ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद सुनने का 2-3 बार कि हमने कैसे गाया था। बरोबर है? हर एक बच्चे को जो पद गाते हैं वो गाने के बाद रिकॉर्ड तो होता ही है। तो रिकॉर्ड होने के बाद खुद को सुनने का 2-3 बार। अगर खुद का गाया हुआ खुद को जितना जितना मजा आएगा ना, उतना उतना हमारा इंप्रूव होता जाएगा। बरोबर है? तो ये पद में जो बताया ना कि एम पटेल रूपी मंदिर जे ज्ञानी पुरुष, तो के दादा भगवान का नाम क्या था? उनका मूल नाम
AM पटेल नहीं, पूरा नाम क्या था? अंबालाल मुर्जीभाई पटेल। पटेल, हाँ। तो AM पटेल मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के देह मंदिर के अंदर वो ज्ञानी पुरुष थे। कौन थे? वो ज्ञानी पुरुष था। और इनके अंदर जो आत्मा थे, वो जो प्रकट हुई थी 356 डिग्री और 360 के बीच में, तो वो दादा भगवान थे। उनका वो जो बाहर दिख रहे थे वो कौन थे? वो ज्ञानी पुरुष थे। और उनके अंदर जो प्रकट हुए वो कौन थे? वो दादा भगवान। तो ऐसे दादा भगवान हर एक जीव के अंदर है, आपके अंदर भी है, हर एक बच्चे के अंदर है, बड़ों के अंदर जो जीव है सबके अंदर ये दादा भगवान है। लेकिन उनका क्या है, अभी प्रकट होने का बाकी है। तो जैसे जैसे प्रकट होते जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी दादा भगवान बन जाएगा। बरोबर है? આપણને સત્સંગ દે છે મુક્ત પુરુષ, દેહથી જુદા રહેનારા જય દાદા ભગવાન। બરોબર है? ऐसे प्रहार हाँ बराबर। हाँ। ओके, एक चीज मैं भूल गया, जोनसी, आपने क्या किया आज घर पे? मैंने बाहर से हाँ, कपड़े लिए थे। ओ वेरी गुड। और आपने ये प्रेयर भी प्रैक्टिस किया? कल से। नहीं, आपने प्रैक्टिस किया ना आज? हाँ। वेरी गुड। हो, बहुत आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। ओके ओके बच्चे लोग, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद काका। जय जय सच्चिदानंद। गीता बेन, is not there. देखो आज। हाँ, she's there. Okay, okay. She's there. Unmute. गीता बेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 42, पानू नंबर 4, तारीख 28/6/75, 75, दादा दरबार। नीचे पेज 2 of 46। ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ। સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, અવસ્થાઓને સેલ્ફ માનવી તેનું નામ રોંગ બિલીફ। बोलियो। हाँ जी बोलो। जय सच्चिदानंद। हसमुखानंदजी साहेब, जय सच्चिदानंद साहेब। અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે અવસ્થાઓને સેલ્ફ માનવી તેનું નામ રોંગ બિલીફ। અને આ બિલીફો તો ગણી શકાય તેવી નથી। માથાના વાળ ગણી શકાય પણ બિલીફો અનંત છે। તે બેઠેલી બિલીફો ક્યારે છૂટે ને આત્મા ક્યારે જડે? તમને સાચી બિલીફ બેઠી છે એટલે તમે બ્રહ્માંડના માલિક છો, એટલે મારું શું થશે એવું હવે તમને ના થાય। બાકી જગતના લોકને તે મારું શું થશે એમ થાય। મેર મુઆ ચક્કર, તું બ્રહ્માંડનો માલિક છું ને મારું શું થશે એવું તું બોલે। હું શું બોલું છું? तो क्या અવસ્થાઓને સેલ્ફ માનવી તેનું નામ રોંગ બિલીફ। તો કે રોંગ બિલીફ એટલે શું? તો કે કઈ પણ અવસ્થા છે એને સેલ્ફ એટલે મારી છે એવું માનવું। મારી છે એટલે કોની? તો કે હસમુખ છે એવું માનવું। અને અત્યાર સુધી અજ્ઞાન દશામાં હતું ત્યારે આપણને કઈ પણ થાય તો આપણને શું થાય? તો કે મને થાય છે, મને થાય છે, મને થાય છે, એવું જ અંદર રહ્યા જ કરતું હતું આપણને। કારણ કે એ અનાદિકાળથી આપણે અધ્યાસ આપણે લઈને આવેલા હતા। સવારે ઉઠ્યો ને ત્યારથી આપણને અંદર એવું રહ્યા કરે કે હું ઉઠ્યો,
હું ચાલું છું, હું દોડું છું, હું ખાઉં છું, હું જાઉં છું. હમ ખ્યાલ તો કે એ અવસ્થા એક એક અવસ્થાઓ છે. કોની અવસ્થાઓ છે? કે દેહની અવસ્થા છે. કોની દેહની અવસ્થા છે? તો કે દેહની. અને દેહની અવસ્થાને આપણે શું માની લઈએ છીએ કે આ મારી અવસ્થા છે. સમજાય ને? તો કે એ જ મોટામાં મોટી રોંગ બિલીફ હતી. અને એ આ રોંગ બિલીફ ગણી શકાય એવી નથી. તો કે એવી કેટલા પ્રકારની રોંગ બિલીફો અંદર છે કે ક્યારે એને રોંગ બિલીફો ક્યારે ખુલ્લી થાય? તો કે એવા સંજોગો ભેગા થાય ને ત્યારે બધી રોંગ બિલીફો ખુલ્લી થાય. આપણે કોઈ પણ સંજોગો ત્યારે આપણે તમે ઘરમાં બેઠા હોય તો તમને કશો વિચાર ના આવે. અને જેવા તમે ઘરની બહાર નીકળો ને એવી દરેક જાતની રોંગ બિલીફો અંદર કામ કરતી જાય કે ભાઈ આ લારી વાળો કેમ ઉભો છે, આ કેમ એને આમ ભર્યું છે, આ કેમ આ થઈ છે. એવી કેટલી બી વસ્તુઓ. એટલે જેવી અવસ્થાઓ આવે ને એવી અવસ્થાઓની અંદર આપણી બધી રોંગ બિલીફો દેખાય આપણને. ખુલ્લી થાય એ સમયે અવસ્થાની અંદર, સંજોગોની અંદર. આમ એકલા બેઠા હોય તેવું કશું ના હોય, પણ જેવો કોઈ કામ વાળો મોડો આવ્યો ને એટલે જેવી અવસ્થા બદલાય ને એવી તરત અંદર રોંગ બિલીફ અંદર કામ કરવા મળે કે આ મોડો આવે છે, આમ છે, આમ છે, આમ છે. એટલે કે અવસ્થાઓ જેવી અવસ્થાઓ એ રોંગ બિલીફ ખુલ્લી કરે દરેક અવસ્થાઓ. સમજાય ને? અને એવી કેટલી ગણી શકાય એવી રોંગ બિલીફો નથી. માથાના વાળ થી પણ ગણી હા, માથાના વાળ જેમ ના ગણી શકાય એમ એ રોંગ બિલીફો બી આપણે ગણી શકાય નથી. પણ હવે આપણને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ને એટલે આપણને દરેક રોંગ બિલીફો આપણને દેખાય કે ભાઈ આપણી આ ખોટી માન્યતા હતી એવું છે. હા, ગણી શકાય અનંત છે બેઠેલી રોંગ બિલીફો. બેઠેલી બિલીફ ક્યારે છૂટે ગણી શકાય પણ રોંગ બિલીફો અનંત છે. જે બેઠેલી બિલીફ ક્યારે છૂટે તો કે અને આત્મા ક્યારે જડે? તમને સાચી બિલીફ બેઠી છે એટલે તમે બ્રહ્માંડના માલિક છો. તો દાદા ભગવાને શું કીધું કે એ આપણને રાઈટ બિલીફ બેસાડી દીધી. જે આપણે માનતા હતા કે દરઅસલ મોટામાં મોટી રોંગ બિલીફ શું? તો કે હું હસમુખ છું, જે મોટામાં મોટી રોંગ બિલીફ છે. અને એના આધારે જ બીજી બધી રોંગ બિલીફો આપણને ઊભી થાય છે. સમજાય ને? તો કે એ રોંગ બિલીફો દાદા ભગવાને શું કર્યું કે એ રોંગ બિલીફ ને આપણને રાઈટ પ્લેસ ઉપર એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ જગ્યા પર બેસાડી દીધા. તો કે હવે શું થયું? તો કે હવે રાઈટ બિલીફ બેસી એટલે તમે કે બ્રહ્માંડના માલિક થઈ ગયા. અત્યાર સુધી શું હતું? તો કે આ બધી જ વસ્તુના આપણે માલિક હતા નહીં, પરંતુ એવું માન્યતાના આધારે આપણને લાગતું કે આનો માલિક છું, આનો માલિક છું. અને જેવી આપણને રાઈટ બિલીફ બેઠી કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને શુદ્ધાત્મા દૃષ્ટિ મળી એટલે શુદ્ધાત્મા કેવું છે? તો કે એ કાયમનું છે. કેવું છે? કાયમનું છે. અને આ દેહ છે એ કેવું છે? તો કે ટેમ્પરરી છે. કેવું છે? ટેમ્પરરી છે. દેહ અને દેહની અવસ્થાઓ એ બધી જ કેવી છે? ટેમ્પરરી છે. પણ અત્યાર સુધી આપણી અવળી માન્યતા એટલે રોંગ બિલીફ ના આધારે આપણે એવું માનતા હતા કે ભાઈ આ કાયમનું છે, આ છે, આ સાચું છે. પરંતુ હવે દાદા ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ આ ટેમ્પરરી છે અને તમે કાયમ ના છો. શુદ્ધાત્મા એ કાયમ છે. તો એ આપણને કાયમની સીટ ઉપર બેસાડ્યા. એ વેદ વિજ્ઞાન ને એમની કૃપા થકી આ પંચમારાની અંદર. બાકી થાય એવું છે નહીં. તો કે એમની કૃપા થતી આપણને એ સીટ પર બેસાડ્યા. તો હવે આપણે શું પુરસ્કાર થયો? તો કે આ 5 આજ્ઞા જે આપણને આપી છે એ શેની માટે છે? તો કે આપણે પોતાની સીટ ઉપર બેસવા માટેની જ છે. શેની માટેની છે? સીટ ઉપર બેસવા માટેની જ છે. કારણ કે અધ્યાસના આધારે સીટ ઉપર બેસી તો ગયા છે પણ એની ઉપર આવરણો આવે છે. શું આવે છે? એ સંજોગો આવે એટલે પાછું પેલું ચડી બેસે, વાદળું આવે એટલે. પરંતુ હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે આપણે આપણી સીટ ઉપર બેઠા બેઠા આનું જે નિકાલી ભાવ છે એ આપણે જોઈ રાખવાનું. તમે બ્રહ્માંડના માલિક થયા. બાકી જગતમાં લોકો મારું શું થશે, મારું શું થશે એટલે મેં તો કે હવે આપણને એ મારું શું થશે એવું રહ્યું નહીં. કારણ કે હું ખરેખર કોણ છું એ આપણને માન્યતા થઈ. અને આ આખું જે બહારનો ભાગ છે એ આપણને જ્ઞાન તકે પ્રાપ્ત થયું કે બહારનો ભાગ આખો વ્યવસ્થિત ને આધીન છે. વ્યવસ્થિત ને આધીન છે. એટલે મારું શું થશે, મારું થશે એ મોટામાં મોટી ભ્રાંતિ જે હતી એ નીકળી ગઈ. કારણ કે એ જાણે છે કે આને પોતે ચલાવનાર છે નહીં. અને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ એનું ચલાવી રહેશે બધું. જ્યારે જે જરૂર છે ત્યારે એ બધી જ વસ્તુ વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવી રહેશે. એટલે મારું શું થશે, મારું શું થશે એમ મોટા મોટો. અને એના થકી બહુ મોટો આર્ત ધ્યાન થતા હતા. શું થશે? મારું શું થશે? મોટામાં મોટા આર્ત ધ્યાન થાય એનાથી. તો કે એ બધામાંથી આપણને દાદા ભગવાને કાઢે. એટલે દાદા ભગવાન કહે કે બ્રહ્માંડ નો માલિક તું છું, ભાઈ મારું શું થશે એવું શું કામ બોલે છે એમ?
કારણ કે બ્રહ્માંડનો માલિક આપણે છે ક્યારે બોલી શકીએ? કારણ કે આપણને રાઈટ બિલીફ બેઠી હોય તો બોલી શકીએ, નહીતર બોલી શકીએ નહીં. નહીતર કોઈ કહે કે ભાઈ આવું કેમ બોલો છો? કારણ કે એ બ્રહ્માંડનો માલિક એટલે શું? તો કે ખરેખર આપણને કોણ છું એનું ભાન થયું છે. અને એ પદ એવું છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ પદ છે. કેવું પદ છે? સર્વશ્રેષ્ઠ પદ છે. આ બ્રહ્માંડનું સર્વશ્રેષ્ઠ પદ કયું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એ સર્વશ્રેષ્ઠ પદ છે. અને એ પદ આપણને દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થયું છે. તો કે હવે આપણે શું રહ્યું? તો કે એ પદમાં જ રહેવાનું છે. શું કરવાનું છે? એ પદમાં જ રહેવાનું. બહારની બધી ક્રિયા થશે, બહારની જે કઈ પણ ક્રિયા હશે એ થઈ જ રાખશે, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? તો કે ક્રિયા વખતે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે આપણું જે કનેક્શન કરવું એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી રાખવાનું છે. આપણું અનુસંધાન શું કરવાનું છે? આપણું અનુસંધાન ક્યાં રાખવાનું છે? શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ થકી. બહાર આપણને શું થયું? અને હવે આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, તો ઘણી વખત ઘણા હજુ એવા સંજોગો પણ આવશે કે આપણે અમુક ક્રિયા ના કરવી હોય ને તો પણ થઈ જતી હોય છે. આપણે ના કરીએ, જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી બી. તો દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા? તો કે જેમ સમજો તમે એક્સપ્રેસ હાઈવે પર જતા હોય, એક્સપ્રેસ હાઈવે પર તમે એકવાર ચડી ગયા પછી આપણને ખબર છે કે આપણે બરોડા જવાનું હતું, પણ ભૂલથી આપણે કયા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ચડી ગયા? તો કે ભાઈ બોમ્બે વાળા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ચડી ગયા છે. આપણને ખબર પડી ગઈ છે, અંદર બેઠા છે, પરંતુ એનું કોઈ આગળ યુ ટર્ન આવે પછી જે આનું આખું યુ ટર્ન વાગશે ત્યાં સુધી શું થશે? તો કે ત્યાં સુધી અંદર આ બધી ક્રિયાઓ ચાલશે, પણ મય અંદર રહ્યા કરશે કે આપણે આ ખોટા રસ્તે છીએ. સમજાય ને આપણને? એટલે કે અત્યારે આપણે કેવું છે? તો કે વખતે બહારથી કઈ ભૂલ થતી હશે, પરંતુ એ આપણે દ્રષ્ટિમાં હશે કે ભાઈ આપણે આ ખોટા રસ્તે છે. કે જે બીજી સીટ પર બેસી જતા હશે તરત આપણને ખ્યાલ આવશે ખોટા રસ્તે છે. અને જેવો આપણને આમ યુ ટર્ન દેખાશે કે અહીંથી લઈ લે, તો જેવો પછી વાળીશું એવા સીધા પછી ક્યાં આવીશું? રાઈટ વે પર આગળ એટલી સ્પીડે પાછી ગાડી આગળ ચાલી જશે. સમજાય ને આપણને? ત્યારે આપણને એવું છે કે ભાઈ તમારે આપણને એમ થાય કે આ નથી થતું, આ નથી થતું, આ નથી થતું, મને આ દ્રષ્ટિ નથી થતું. પરંતુ એ શું છે કે જ્યાં સુધી આગળનું યુ ટર્ન આવે નહીં ને ત્યાં સુધી પાછું આવે ને જેવો યુ ટર્ન આવે એવું પાછું એ રાઈટ વે પર ચડી જવાય એવું છે. એટલે પાછી શુદ્ધાત્માના સીટ પર બેસી જવાય એવું છે. બરોબર ને? એવું સમજાય છે. દીપકાનંદ બીજું કઈ હોય તો કહેજો. બિલકુલ વાત સાચી છે. આમાં તો આપણે શું કહીએ કે ક્યારે આજે વાળની વાત કરીને તો કે વાળ ગણવા સહેલા છે, પણ બિલીફ ગણાવે વાળ ગણવા બેસે તો દમ નીકળી જાય એવો છે. તો એને સહેલું કીધું છે. અને આ બધી રોંગ બિલીફો ગણી શકાય નહીં, સમજી શકાય નહીં. પણ દાદાએ જે આપણને આપ્યું છે, રાઈટ બિલીફ આપી છે, ને બધી રોંગ બિલીફ બાજુ પર જતી રહી છે. અને એ બધી રોંગ બિલીફો હવે પ્રકાશમાન થાય છે. એટલે દાદાને આશ્રિત થયા, જ્ઞાનીને આશ્રિત થયા, એમના આજ્ઞાને અધીન થયા છે. એટલે હવે મારું શું થશે? હોય નહીં, રહ્યું નથી. એટલે આ સમજણથી હવે આપણે આજ્ઞામાં પ્રગતિ કરવાની છે. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ, અરે રજનીકાંત અંકલ સાહેબ પૂછવાનું. હા બોલો. આ એક પ્રશ્ન હતો. આપણે જે જૈનોમાં કયા ધર્મ પ્રભાવના અને જગત કલ્યાણ, ધર્મ પ્રભાવના કોને કહેવાય અને જગત કલ્યાણ, એ બે વસ્તુ સેમ થઈ કે? એ લોકો એને ધર્મ પ્રભાવના કહે છે કે કેમ કરીને ભગવાનનો ધર્મ, વિતરાગ ભગવાનનો ધર્મ પ્રસરે, લોકો પામે અને મુક્તિ માણે. પણ હવે ધર્મ પ્રભાવના કે એટલે પછી લોકો, દાદા એની ક્લેરિટી આપી દીધી કે લોકોનું કલ્યાણ થવું જોઈએ. શું કે આ એક સમજણ છે, આપણે કોઈની જોડે ઝઘડો નથી, પણ તમે આ ધર્મને પાડો. ધર્મ પ્રભાવના એટલે આ ધર્મને પાડો. જગત કલ્યાણ એટલે દાદા એની બહુ સરસ સમજણ આપી કે જ્યાં છે ત્યાં તમને સુખ પ્રાપ્ત થાય. અને આખરે એટલે કે સનાતન
સંસાર સુખ તો પ્રાપ્ત થાય, પણ સનાતન સુખ એટલે કે કાયમનું સુખ, મોક્ષ સુખ તમને પ્રાપ્ત થાય એવી આ જગત કલ્યાણની ભાવના છે. એટલે આ તો એટલે આપણે શું કહીએ કે દાદાએ જે આખી સમજણ જે સ્પષ્ટતાથી ખુલ્લી કરી છે ને, કે એમાં પછી કોઈ દુવિધા રહેતી નથી, એ બહુ મહત્વનું છે, એની ક્લેરિટી સાથે. કારણ કે બીજા કોઈ પણ ધર્મનો એ કરાવો ને એટલે પણ કલ્યાણની વાત કરે એટલે બધા જ રાજી, બરાબર? કોઈને તકલીફ નથી, પોતાનું કલ્યાણ થાય. એટલે તમે જે ધર્મ પાડતો હોય તે પાડો, પણ તમારું કલ્યાણ થાવ એટલે તમે સુખી થાવ અને તમને મોક્ષ માર્ગ એટલે મુક્તિનો માર્ગ તમને મળે અને તમે છૂટી જાઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સાહેબ, એક પૂછું? હા, પૂછો. બોલો બોલો. દીપકાનંદજી, આ બુક નંબર 42 પાનું નંબર 66, તારીખ 20/7/75, વડોદરા. નીચે પેજ 31 of 46. નીચેથી સોરી, જરા બોલજો પાછું. જરા હા, કઈ વાંધો નહીં. ફરીથી બોલજો. હા, બુક નંબર 42, ઓકે, પાનું નંબર 66, હા, તારીખ 20/7/75, દાદા દરબાર, વડોદરા. ઓકે, નીચે પેજ 31 of 46. હા, હવે એમાં બે નીચેના બે પેરેગ્રાફ છોડીને છે વાક્ય, બહુ મોટું વાક્ય છે. શરૂઆત કેવી રીતે છે એની? સ્ટાર્ટિંગ એવું છે કે જેટલા શબ્દો ઓછા બોલાય તેટલું વધારે હિતકર છે. આત્માર્થે ગમે તેટલા શબ્દો બોલાય તેનો વાંધો નથી. આટલું જ વાક્ય છે. આપણે હમણાં વાણી પર ચાલે છે ને, હા, એટલે આ બોલો. મળ્યું તો એટલે આ મળ્યું. અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે જેટલા શબ્દો ઓછા બોલાય તેટલું વધારે હિતકર છે. આત્માર્થે ગમે તેટલા શબ્દો બોલાય તેનો વાંધો નથી. મળ્યું આપને? એક મિનિટ 42 કીધું ને? હા, બુક નંબર 42. હા, હા, નીચે પેજ નંબર તો 31 of 46. એક મિનિટ. હા, વાંધો નહીં. બોલો. હા, બોલો તો. ઓકે, ફાઇન. બોલો. નામ હસમુખાનંદજી સાહેબ, જય હા. સચ્ચિદાનંદ. જેટલા અહીંયા દાદા કે છે કે જેટલા શબ્દો ઓછા બોલાય તેટલું વધારે હિતકર છે. આત્માર્થે ગમે તેટલા શબ્દો બોલાય તેનો વાંધો નથી. હા સાહેબ, જરાક. તો કે આ અત્યારના પંચમારાની અંદર વ્યવહારમાં આપણે જેટલું ઓછું બોલાય એટલે જેટલું કામ પૂરતું હોય એટલું બોલીએ ને તો આપણી માટે હિતકર છે. પરંતુ આ પંચમારામાં શું થાય છે કે હવે તો ફોન બી બધા ફ્રી આપી દીધા છે ટોક કરવા માટે, અનલિમિટેડ. એટલે પછી એક બાદ જો વાણી ચાલુ થઈ જાય તો ફોન બી પેલા હતા 3 મિનિટે કે ફોન બંધ થઈ જાય, એ વધારે સારું. બીજો કોલ ચાલુ થાય. હવે તો અનલિમિટેડ થઈ ગયું છે. એટલે વાણી પણ પછી કેવી નીકળે, એક વાર ચાલુ કરી જાય તો કલાક સુધી તમારે કલાક 1.5 કલાક ક્યાં જાય ખબર પડે નહીં. તો કે તમારે જેટલું જરૂર હોય
એટલું જ બોલે એટલે નોર્માલિટીમાં કઈ પણ વસ્તુ શું છે તો કે નોર્માલિટીમાં વસ્તુ સારી લાગે કઈ પણ વસ્તુ સમજાય ને તો કે વ્યવહારની અંદર જો તમારે ઓછા શબ્દોથી કામ ચાલતું હોય એક લાઈન થી કામ ચાલતું હોય તો બીજી લાઈન બોલવાની જરૂર નથી સમજાય ને તો વ્યવહારની અંદર એ રીતનું જેટલું આપણે વાણી પરનો સંયમ હશે એટલો શું થશે કે વ્યવહાર સારો દીપી ઉઠશે શું થશે દીપી ઉઠશે કારણ કે અત્યારે આપણું વાણીથી મેક્સિમમ બધા દોષોને વાણીના ઘા એવા છે ને કે માણસ બીજું બધું ભૂલી જાય પણ વાણીના ઘા ક્યારે સામેવાળો માણસ ભૂલી શકતો નથી આજે તમે કોઈ પણ ને આખા જીવનમાં તમે કોઈ પણ ને ખાલી એક કે બે વખત બી એને તરછોડાઈથી બોલ્યો હશે ને પણ એ માણસ એ ભૂલી શકે નહીં જલ્દી અને આપણને કોઈ ક્યારેક કોઈ તરછોડથી બોલી હોય વાણી સંબંધી તો બી આપણે ભૂલી શકતા નથી સમજાય ને તો કે વાણી એટલી બધી ઇફેક્ટિવ છે અત્યારે શું છે એટલી બધી અસર આપનારી છે તો કે એ અસરો તમે મુક્ત થવા માટે શું કરવું પડે કે વ્યવહારમાં તમારે જેટલું જરૂર હોય એટલું તમારે માપસરથી બોલો અને હવે શું થયું કે આત્માર્થે ગમે તેટલા શબ્દો બોલાય તેનો વાંધો નથી કે સમજાય ને કારણ કે એ જ્ઞાની પુરુષ માટે છે કોની માટે છે જ્ઞાની પુરુષ માટે છે તો કે એ જ્ઞાની પુરુષ ને પોતે પોતાના વાણીના માલિક રહ્યા નથી શું છે પોતે પોતાના વાણીના પણ માલિક રહ્યા નથી દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ બોલે છે કોણ બોલે છે તો કે ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ બોલે છે હવે આપણે ના એવું બોલી શકીએ આપણે તો કોઈ બે લાઈનો કોઈને ભૂલથી જો સારું એવું બોલાઈ ગઈ હોય ને તો આપણને જ એનો કેટલો અંદર એ રહ્યા કરતું હોય છે સમજાય ને પછી સમજો કોઈને આપણે સલાહ આપી હોય એટલે વાતચીત કરી હોય કોઈને હેલ્પની જરૂર હોય ને આપણને વાત કરી હોય ને તો પછી આપણને ત્યાં સુધી એવું હોય કે ભાઈ આ હું બોલ્યો છું પછી આ એ પ્રમાણે કરે છે કે નહીં એ બી આપણું ધ્યાન હોય છે એટલું બધું માનવી ભાવ અંદર હોય છે ત્યારે દાદાને કેવું કે એને સત્સંગ કરે વાત કરે પછી કશું નહીં સમજાય ને કારણ કે એ માલિકી ભાવ નતો અંદર અને આપણી વાણી કેવું અંદર જોઈએ ને તો માલિકી ભાવ વાળી હોય આપણે કોઈને કાલે કીધું હોય ને કે ભાઈ આ ડોક્ટર ને બતાવી આવજે તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બતાવ ગયો કે ના ગયો બતાવ ગયો કે ના ગયો સમજાય ને જયારે કેવું હોય તો દાદાને કઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ બોલ્યા હોય પછી એને એ શું થશે એનું કે થશે એ ના હોય અંદર પાછળ કારણ કે માલિકી વગરની વાણી છે સમજાય ને અને માલિકી વગરની વાણી જ હંમેશા શબ્દો કામ કરે સમજાય ને કોઈ પણ જગ્યાએ તો કે એ વાણી અને વ્યવહારમાં તો તમારે જરૂર એટલું ઓછું બોલો અને આત્માર્થ એક જ્ઞાની પુરુષ માટે શું છે તો કે એક જ્ઞાની પુરુષ પોતે પોતાના વાણીના માલિક હોતા નથી અને જ્ઞાની પુરુષની એક મેઇન ખૂબી શું હોય છે તો કે કઈ પણ વસ્તુ હોય ધર્મનું હોય કે કઈ પણ વસ્તુ હોય તો કે કઈ પણ વસ્તુને એ બહુ શોર્ટમાં પણ સમજાઈ શકે અને એ જ વસ્તુને જો વિસ્તારથી કરવું હોય ને તો એ જ્ઞાની પુરુષ એ જ વસ્તુનો વિસ્તારથી પણ તમને કરી આપે સમજાય ને કઈ પણ વસ્તુ જો શોર્ટમાં એવું લાગે કે ભાઈ એને શોર્ટમાં જરૂર છે તો એને શોર્ટમાં જ એ વસ્તુ કહી દે અને કોઈ પણ વસ્તુનો જો વિસ્તાર કરવો હોય તો એ વસ્તુનો વિસ્તાર બી જેટલો ચાહે ને એટલો કરી શકે એ ખાલી જ્ઞાની પુરુષનો એક જ છે એમના હાથમાં કે કઈ પણ વસ્તુ એ વિસ્તારથી બી કરી શકે અને શોર્ટમાં બી કરી શકે એક જ લાઈનમાં આપી દે આખો શાસ્ત્રનો સાર અને આખી વિસ્તારથી બી સમજાવવું હોય તો પણ એ સમજાઈ શકે એ ખાલી જ્ઞાની પુરુષ જ કરી શકે એમની વાણીમાં જે વસ્તુ હોય કે કઈ પણ વસ્તુને શોર્ટમાં બી સમજાઈ શકે અને વિસ્તારથી પણ સમજાઈ શકે એવું સમજાય છે સમજાય ને બીજું કઈ હોય તો કહેજો દીપાનંદજી બરાબર છે આમાં તો એકચ્યુઅલી આમાં આ કહેવાની પાછળનો હેતુ એવું સમજાય છે કે વાણી એટલી બધી ઇફેક્ટિવ છે શબ્દો કે જો બે શબ્દથી કામ થતું હોય ને તો ત્રીજો શબ્દ ઉચ્ચારવો જ નહીં એટલું બધું છે કારણ કે આપણે એ બધું જાણ્યું છે કારણ કે એ સીધું અહંકારનું જ એક્સપ્રેશન છે અને બીજું એમ કીધું આત્મશક્તિનું લીકેજ શબ્દથી છે વાણીથી છે માટે શબ્દ બહુ વિચારીને વાપરવા જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ એક એવું હતું કે દાદા ભગવાન ની નિરાલંબ દશા એના ઉપર એકાદ બે વાક્ય કોને સાહેબ જરા હસમુખાનંદજી સાહેબ દાદા ભગવાનની નિરાલંબ દશા એ દીપકાનંદજી તમે કઈ વાત કરો
આમાં જે દાદા આત્મ સ્વરૂપે જે આખા સ્થિર થયેલા છે ને, હાજી ત્યાં એમને કોઈ બહારના સંજોગોનું અવલંબન નથી. હમ એટલે આત્માએ કરીને જ રહ્યા અને જીવ્યા. આમાં એક વાત એવી રીતે પણ આવી હતી કે એક વખત કઈ સામાન્ય કઈ ચેકઅપ કરાવવા ગયા ને, તો ડોક્ટર કહે છે મને તો ખબર જ નથી પડતી કે આ દાદા જીવે છે કેવી રીતે, એમ કરી નાખ્યું. અને દાદાએ શું કીધું, અમને કઈના વગર નહીં ચાલે એવું છે ને એમને બધાએ વગર ચાલે. બધા જો હોય કાંઈ હોય, આ શરીર હોય ના હોય, સુવાનું મળ્યું, ખાવાનું મળ્યું ના મળ્યું, કશા વગર. એટલે એમાં એમની જે આખી જ્ઞાને કરીને જે સમજણ આખી જે સ્થિર થયેલી, હાજી અને એમને જે વ્યવસ્થિત જોયું છે છેક લગીનું. એટલા માટે આ અસંયતી પૂજા કરીને જે એમના માટેનું કહેવાય છે દીઠ આશ્ચર્ય, એ બિલકુલ યોગ્ય છે, બિલકુલ યોગ્ય છે. આવું હોય નહીં, આવી પરમાત્મા દશા હોય નહીં, અને આવું વિજ્ઞાન સ્પષ્ટપણે ખુલ્લું થવું, જે કોઈને બી સહેજે ખબર પડે, સમજાય અને પોતે ચાલી શકે. પહેલા તો પેલી ભાષા જ આપણને ખબર ના પડે, હાજી ત્યારે ભાષાનું આખી વાત જ ભાષાની ઉડી ગઈ. અને આખું વિતરાગ પ્રભુનું વિજ્ઞાન એ સામાન્ય લોક ભાષામાં, ગુજરાતી તળપદી ભાષામાં નીકળ્યું, અને સિદ્ધાંતો એઝ ઇટ ઇઝ સ્પષ્ટપણે ચોખ્ખા અને ચટ અને એજ રીતે આપણે કહીએ ને એમાં કોઈ બિનમેક નહીં, એક ખુલ્લા થયા. અને આપણને એ મળ્યા છે, એના લીધે આપણને પણ ધડપત છે, આપણને પણ પાક્કી શ્રદ્ધા, પાક્કો વિશ્વાસ છે. આવું હોય નહીં. એટલે એક દાખલો છે, એક જણાએ કીધું દાદા હું જતો રહીશ તો તમને નવડાવશે કોણ? આવું એક કહેનારા હતા. દાદાએ કીધું અમારે નાહવાની જ જરૂરત નથી હોતી, કારણ કે આપણું જીવન એટલું બધું પરમ પવિત્ર થયેલું છે કે અમારે નાહવાની જરૂર જ નથી, અમારું શરીર બિલકુલ ગંધાય જ નહીં, એમ કે. ગજબ. અને એક વાત કહેતા દાદાએ કીધું તું એક વાર કે આ તમે લોકો વિધિ કરવા આવો ને, એટલે વિધિ કરવા આવે, દાદાજી અમે તમારામાંથી વરાળ નીકળતી હોય ને દુર્ગંધની, એવું અમને દેખાય, અને છતાં અમને એનો વાંધો નથી. પણ આ વાત છે પોતાની, એટલે એમની જે નિરાલમ દશા છે, હવે ખરેખર આપણને એ જ નિરાલમ આત્મા, અસંગ આત્મા, નિર્ભેળ આત્મા આપેલો છે. વચ્ચેનો ભાગ સમજવાની જરૂરત છે. એટલે આપણી જે દાદાએ અનંત અવતારોથી માથાકૂટ કરીને જે પ્રાપ્તિ કરી છે, તે આપણને પ્રાપ્તિ કરાવી દીધી છે. સમજવાનું પણ એટલું લાંબુ નથી રાખ્યું, પણ એ સમજણ બધી આપેલી છે, સમજવાની જરૂરત છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સચિનભાઈ. સચ્ચિદાનંદ સુખાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 14, સૂત્ર નંબર 204, પેજ નંબર 37. મોટી કીધું ને? 204.
ઓકે. બોલો કંજરભાઈ. અહીંયા આ સૂત્રમાં એમ કે છે કે લોક કર્મને ઉપચારી કર્મ કહેવાય, દ્રવ્ય કર્મને અનુપચારિક કર્મ કહ્યું. છતાં દ્રવ્ય કર્મ જ મુખ્ય ઉપચારી કર્મ છે, એટલે કે નો કર્મ છે. આ અદભુત હકીકત દાદા ભગવાને આ કાળમાં ખુલ્લી કરી. ખરી રીતે તો ભાવ કર્મ એ જ કારણ દ્રવ્ય કર્મ છે અને કાર્ય દ્રવ્ય કર્મ એનું કાર્ય નું કર્મ છે. આ સૂત્ર જરા બધું ડિટેલમાં થોડું સમજવું હતું. જો નો કર્મ એ તો આપણે દેખાય ને બહાર 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતા કર્મ, બરાબર. એને ઉપચારી એટલે શું? ફોર્મલ, થતા એટલે કાર્ય સ્વરૂપે થતા. અને દ્રવ્ય કર્મ અનુપચારિક એટલે કે આપણી સત્તામાં નથી, એ અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિ છે, અંતસ્કરણની માન્યતા છે. બરાબર છે? હા, આ બે વસ્તુ આપણે સમજી લીધી. પહેલી વાત કહ્યું, છતાં દ્રવ્ય કર્મ એ મુખ્ય ઉપચારી કર્મ છે, એટલે કે નો કર્મ છે. નો દ્રવ્ય કર્મ એ દાદાએ કીધું અહીંયા કે ઉપચારી એટલે આપણી સત્તામાં છે એવી રીતે એ નો કર્મ છે, એવું કહે છે દાદા. આપણે હમણાં રાખીએ. આ અદભુત હકીકત દાદા ભગવાને આ કાળમાં ખુલ્લી કરી. ખરી રીતે તો ભાવ કર્મ એક કારણ દ્રવ્ય કર્મ છે. બરાબર. એટલે દ્રવ્ય કર્મ એ જ ભાવ કર્મ છે ખરેખર. ખબર પડી? ખરી રીતે તો ભાવ કર્મ એ જ કારણ દ્રવ્ય કર્મ છે. એટલે જ્યાં આપણે શું કહીએ કે જે દ્રવ્ય કર્મ, અને કેવી રીતે કહીએ, એક મિનિટ ઉભા રહો. જે આપણને અંદરથી ભાવ થાય છે ને, માન્યતાની સાથે જે કારણ સ્વરૂપે જે છે, આ ખ્યાલ આવે કે જેમાં આપણું પ્રોજેક્શન છે. બરાબર. એ પ્રોજેક્શન જે છે તે દ્રષ્ટિનું પ્રોજેક્શન છે, માન્યતાનું પ્રોજેક્શન છે. એટલે કારણ દ્રવ્ય કર્મ એ ભાવ કર્મ છે. અને કાર્ય દ્રવ્ય કર્મ એટલે પરિણામ પામતું દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ કહી શકાય. એ નો કર્મ છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? જો આપણે એક વસ્તુ કહીએ, દ્રવ્ય કર્મ એ અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિ છે, માન્યતા છે. જે માન્યતા કાર્ય સ્વરૂપે છે, રૂપકમાં આવે છે, એ નો કર્મ છે. અને જે માન્યતા ભાવરૂપે છે, એટલે મુદ્દો કહેવાની પાછળનું શું છે? દ્રવ્ય કર્મ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. અને પાછળનો આ સૂત્રની પાછળનો કહેવાનો, અને દાદાની આપતાવાણીમાં કશે મેં જોયું છે કે આનો બહુ સરસ ફોડ પાડેલો છે. એ મને મળશે તો હું તમને મોકલી આપીશ. તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? આ ખ્યાલ આવી ગયો. દ્રવ્ય કર્મના બે ભાગ, એક કારણ ભાગ જે પ્રોજેક્શન રૂપે થાય છે એ ભાવ કર્મ છે, અને એનો જ કાર્ય ભાગ એટલે જે રૂપકમાં આવે છે એ નો કર્મ છે. બરાબર? હા, બરાબર. બીજું એક છે સૂત્ર
165 सूत्र नंबर. How much? How much? Page number 32. અહીંયા કહે છે કે ભડકાટ એ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે, એ કેવળ ભાસ છે, એ સાચો ભય નથી, એ પડઘો છે, બીજું કશું નથી. એ બધાને હોય, જ્ઞાનીને હોય, એ શરીરમાં વણાયેલું હોય અને એને સંધિ ચેતના કહી. એક દાખલો આપું. હા, હમણાં એકદમ બાજુમાં નલિનીબેન બેઠા છે અને બૂમ પાડે ને તો તમે આમ થઈ જાઓ, બરાબર. એની વાત છે. એટલે સંધિ ચેતના એટલે શું? કનેક્ટેડ બોડી, કનેક્ટેડ ઇનહેરન્ટ innate body connected feelings. ખબર પડી? એટલે ચેતના એ ચેતનને લાગુ પડતી નથી. જેને હલન ચલન થાય છે ને એને ચેતના કહે છે. બરાબર. અને આજે પેલી આપણે જે વાત કરીએ છીએ ચેતના, તે ચેતનતાને લાગતી ચેતના, એ આ ચેતનાની વાત નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? Yeah. આ બધાને એટલે એમણે એ ક્લેરિફાઈ કર્યું કે કોઈ એમ કે દાદા કીધું મારી સીટની જે બોમ્બ મૂક્યો હોય ને એકદમ જો ફૂટે તો કે અમે હલીએ, એમ કે એને ભડકાટ કીધો છે, એને ભય નથી કીધો. મૂળ વાત એ વાત સમજવાની. બરાબર. બરાબર. જ્ઞાનથી નિર્ભય થાય, જ્ઞાનથી નિર્ભય થાય. ભડકાટ એ શરીર જોડે કનેક્ટેડ સંગી ચેતના છે. બરાબર. એટલે કે જ્ઞાનીને ભડકાટ ના હોય એવું નથી, એમ કહેવાનો પાછળનો મિનિંગ. એટલે દાદાએ એમ કીધું તમને કોઈ ઇન્જેક્શન આપે તો અમારું શરીર બહુ ઉછળે, એમ કે કોઈને એમ થાય કે આવું કેવી રીતે હોઈ શકે, જ્ઞાની છે તો એમને અસર ના હોવી જોઈએ. ના, એ સંગી ચેતના છે. એટલે બોડીઝ રેસ્પોન્સ ટુ પેઇન, બોડીઝ રેસ્પોન્સ ટુ પેઇન. આની ક્લેરિટી આપતા જે શાસ્ત્રમાં આવેલું છે, મહાવીર ભગવાનના કાનમાં બરુ ખોસાયેલા ને પછી પેલા ગોવાડે એને બહારથી કાપી નાખેલું. બહારથી કાપી નાખે એટલે પછી ખબર પડે, પેલો આમ બહાર દાંડી લટકતી હોય તો કોઈને ખબર પડે કે કઈક પ્રોબ્લેમ છે કરીને, પણ આમ કાપી નાખેલું હોય તો કોઈને ખબર જ નહીં પડે. બરાબર? પણ કુશળ વૈદ હતા એવું કહે છે કે ભગવાન હંમેશા પ્રસન્નચિત્ત રહેતા હતા, એમની મુખ મુદ્રા કાયમ પ્રસન્ન હતી, રહેતી હતી. તો કઈ પ્રોબ્લેમ છે એમ કે, નહીં તો આવું ના હોય. ભગવાને કોઈ રિએક્શન આપેલું નહોતું, પણ જે બોડી કનેક્ટેડ ચેતના જે છે ને, ચેતના એટલે અસર, તે હોય જ. એમણે જોયું કે આ તો સૂળ છે, બંને કાનમાં નાખેલા છે, કાપી નાખ્યું છે બહારથી. અને જયારે એમણે કાઢ્યું ને ત્યારે ભગવાનની ચીસ પડી હતી, ભગવાનની ચીસ પડી હતી. અને એમ કે છે કે એ ચીજ થી સામે જે પહાડ હતો ને એમાં ક્રેક પડેલી, એવું કહે છે. અને ત્યાં એ ક્રેકના દર્શન કરવા લોકો જાય છે, એ જ્યાં છે ત્યાં. બ્રાહ્મણવાડા. ખ્યાલ આવ્યો? ઇન્ડિયા આવજો તો આવજો બ્રાહ્મણવાડા. હા, ટોર્ચ લઈને આવજો.
ત્યાં અંદર અંધારામાં તમને દેખાશે નહીં. આ વાત સમજવાની છે. મુદ્દો કહેવાનો પાછળનો શું છે કે ભડકાટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ બોડી. બરાબર છે. એ ભયની જોડે કઈ લેવા દેવા નથી. જ્ઞાનીઓ તીર્થંકર પરમાત્માઓ નિર્ભય થયેલા હોય છે. રાઈટ. એટલે આ બોડી કનેક્ટેડ અસર છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी, जय सच्चिदानंद। आप दादा भगवान आप्तसूत्र प्रथम आवृत्ति 1980 में सूत्र नंबर है 699 एमा क्वेश्चन है पुरुषार्थ रिलेटेड। वाचू प्रथम आवृत्ति सूत्र नंबर 699 જશભાઈ શું કરી રહ્યા છે એને તમારે જોવું, એનું નામ પુરુષાર્થ। જ્યારે ભ્રાંત પુરુષાર્થ કયો, જે થઈ રહ્યું છે એમાં શો ભાવ હતો ને શો ભાવ ન હતો, એ જ ભ્રાંત પુરુષાર્થ। ભ્રાંત પુરુષાર્થમાં વચ્ચે ભાવ આવે અને યથાર્થ પુરુષાર્થમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા। એક મિનિટ. ઓકે, 699. જશુભાઈ શું કરી રહ્યા છે એને તમારે જોવું, એનું નામ પુરુષાર્થ। આ તો સમજાયું ને? રાઈટ। કીર્તિબેન શું કરે છે એને તમારે જોવા, એનું નામ પુરુષાર્થ। જોનાર કોણ? કીર્તિબેન ઉત્કલ। નો 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 કીર્તિના જે થાય છે એ જુએ છે, શુદ્ધાત્મા જુએ છે। આવા પોતે જ આડા સવાલ પૂછવાના અને એનો જવાબ અંદરથી લેવાનો, તો આપણી સમજણ ક્લિયર થાય। જે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કીધું હતું, દાદા ભગવાને પણ કીધું કે અમે ધર્મ સભા બોલાવીએ, બહારની નહીં, અંદરની। અને જે એવા પ્રશ્ન પૂછે ને તે અમે પછી એને ઉપયોગથી રહીને એના સમાધાન લઈએ। ઓકે, જ્યારે ભ્રાંત પુરુષાર્થ એટલે કે જ્ઞાન નથી એમની વાત, બરાબર, એ થઈ રહ્યું છે એમાં શો ભાવ હતો ને શો ભાવ ન હતો, એ જ ભ્રાંત પુરુષાર્થ। બરાબર, એ સમજે। આ તો ખ્યાલ આવ્યો ને? હા હા। ભ્રાંત પુરુષાર્થમાં વચ્ચે ભાવ આવે અને યથાર્થ પુરુષાર્થમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય। બરાબર। હવે ક્વેશ્ચન અહીંયા આ થાય છે કે દિવસ દરમિયાનમાં આખો દિવસ કીર્તિ કરે છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ના રહે તો એ પછી એ જ્યારે ના રહે ત્યારે એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં ના રહ્યા કહેવાય ને, શુદ્ધાત્મા પદમાં ના રહ્યા કહેવાય ને? હા, એ તો બરાબર છે। તે તો પછી તમે જોયું ને, તમે જોયું ભ્રાંત, તો પછી એ શું? એ ભ્રાંતમાં એ થોડો વખત જતા રહ્યા કહેવાય ના? એટલે એમાં છે ને પ્રતીતિની નીચે જતું નથી, તમારું લક્ષ નથી રહેતું, એટલે કે તે વખતે જાગૃતિ રહેતી નથી। હવે તમને પૂછે કે તમે કોણ છો તો તરત કહેશો હું શુદ્ધાત્મા છું, રાઈટ। પણ એ વખતે પ્રતીતિના ધોરણે આપણી જાગૃતિ હોય છે। સમજાયું? પ્રતીતિના ધોરણે એટલે હા, અંદર અંદર બેકમાં, બરાબર? હા, એવી રીતે। એટલે કે
તમને તે વખતે જાગૃતિ રહેતી નથી, રાઈટ શુદ્ધાત્મા છું ની, રાઈટ પણ એના લીધે કઈ તમે કીર્તિબેન નથી થઈ જતા. કારણ કે તમને પૂછવામાં આવે કે તમે કોણ છો, ત્યારે ખૂબ સ્પષ્ટતાથી દ્રઢતાથી તમે કહો છો હું શુદ્ધાત્મા જ છું. હા તો તે વખતે શું થયું? તો કઈ કે ઉદય એટલે કે કર્મ, એટલે કે કર્મના ભોગવટાનો ધક્કો. ભોગવટોનો ધક્કો આપણને તણાવી દે છે, ડ્રેગ કરે છે. હા એ ભોગવટામાં ડ્રેગ કરે છે આપણને. રાઈટ એટલે ભોગવટામાં ખબર પડતી નથી. બરાબર એટલે અજાગૃતિથી મને થયું કરીને કહે છે, મને બરાબર. ગમ્યું મને ના ગમ્યું કરીને કહે છે. હવે એ જયારે પાછળથી તમે જુઓ, જયારે હવે ઉદયનો ધક્કો નથી, હા ત્યારે તમને યાદ આવે કે અરે મેં તો એમ કીધું કે મને બહુ ગમ્યું. તો એ કોને ગમ્યું? તો કે મને તો ગમે ના ગમે એવું કશું હોય નહીં. ઓ એ તો કીર્તિબેન નો ભાગ હતો. રાઈટ ઓ એટલે ભોગવટો તો કીર્તિબેન ને આવ્યો. રાઈટ ઓ એટલે એ ઉદયના ધક્કામાં પોતાનો જોવાનો સ્વભાવ જે છે તે જોઈ નથી શકતા, કારણ કે વેદના ખેંચી જાય છે, સફરિંગ ખેંચી જાય છે. એટલે એવાને પાછળથી જોઈને પાછું સરખું કરી દેવાનું. આ વચ્ચે ભાવ આવે ભ્રાંત પુરુષાર્થમાં જ્ઞાનીને, એટલે કે જ્ઞાની મહાત્માને બરાબર આવા ભાવ સંભવે નહીં. ઓકે ભાવ એ અસ્તિત્વનું સૂચક છે. ઓકે ભાવ એ અસ્તિત્વનું સૂચક છે. કયા અસ્તિત્વનું? હું કીર્તિબેન છું તે. જ્ઞાન મળ્યા પછી સ્વભાવમાં આવી ગયા છો, માટે ભાવ અભાવ સંભવતો નથી. નથી ઓકે નથી જે ભાવ અભાવ છે તે ખાલી થતા ભાવ છે, જેને દ્રવ્ય ભાવ કહેવાય છે. દ્રવ્ય ભાવ ઓકે એ દ્રવ્ય ભાવ એ ચારિત્ર મોહ છે. ઓકે ચિકાસ વાળો ચારિત્ર મોહ છે. ને નિકાચિત ચારિત્ર મોહ છે. નિકાચિત એટલે નિકાચિત એટલે ફેસ કરવો જ પડે, ભોગવવો જ પડે, ઓકે કમ્પલસરી. બરાબર નિકાચિત કર્મ કે છે. પણ નિકાચિત ચારિત્ર મોહ એટલા માટે કીધું કે એ ડિસ્ચાર્જ મોહ છે, ચાર્જ મોહ નથી. એટલે કે શરીર જોડે સંકળાયેલો કર્મના પરિણામ રૂપે ખાલી થતો મોહ છે. ખ્યાલ આવ્યો? અજ્ઞાનીને જે ભ્રાંત પુરુષાર્થમાં હોય એમને ભાવ દ્રવ્ય હોય. ઓકે કારણ કે એમનું અસ્તિત્વ જે નામે કરીને છે, અજ્ઞાને કરીને, તે ભાવ કરવાથી એમને દ્રવ્ય ભોગવવા માટે આવવું પડે. ત્યારે મહાત્માને, જ્ઞાની મહાત્માને, જ્ઞાની પુરુષને દ્રવ્ય ભાવ એટલે ખાલી થતા ભાવ. ઓકે ખાલી થતા, બધા ખાલી થતા. એટલે ભાવ આપણે જે કહીએ છે તે ખરેખર આપણી ઈચ્છા છે. અને ભાવ જેને કહે છે તે પોતાનું અસ્તિપણું છે, એક્ઝિસ્ટન્સ. જે એક્ઝિસ્ટન્સ હવે આપણું સ્વભાવે કરીને છે, ભાવે કરીને નથી. એટલે ભાવ અભાવ જે થાય છે તે દ્રવ્ય ખાલી થતા નિકાચિત ચારિત્ર મોહના ભાવો છે. ક્લિયર? બરાબર. હા સરસ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપકાનજી. દીપકાનજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે એક મિનિટ. કઈ વાંધો નહીં, વિડીયો ઓફ થઈ ગયો. સ્પોટલાઇટ કરવામાં વિડીયો ઓફ થઈ ગયો. ઓકે ઓકે હવે એક મિનિટ.
જય સચ્ચિદાનંદ. આપણી 2 અઠવાડિયાની રોજની 10 મિનિટની મેન્ડેટરી ઓવર, કમ્પલસરી ઓવર, જેટલી થઈ શકે જ્યારે થઈ શકે એનો આપણે લાભ લઈએ છે. વાણી ને વાણીના પ્રમાણ આ દાદાના સત્સંગમાં આટલા 2 વર્ષથી પ્લસ ઉપર ચાલે છે. બહુ શું કહેવાય, ઇન્ટેન્સિવલી કહીએ આપણે કે એક્સટેન્સિવલી કહીએ, બંને છે. એ જે ચાલી રહ્યું છે એમાં આપણને દાદાની વાણીનું પ્રમાણ, દાદાની વાણીની શક્તિ આપણને ખબર પડી છે. એની સામે આપણે આપણી જ વાણી જોઈએ. 1 મિનિટ. તો એ ભૂલ ભરેલી આપણને ખબર પડે, અને એ બધી ભૂલો એ ટેપ રેકોર્ડની ભૂલો છે, વ્યવહારની ભૂલો છે. એને આપણે આ જ્ઞાન મળ્યું એટલે જાગૃતિ એ કરીને આપણે છૂટા પાડ્યા, અને આપણે છૂટા પડ્યા છે. એટલે સિદ્ધાંતિક રીતે આપણો મોક્ષ કરી આપ્યો દાદાએ. પણ જ્યાં સુધી વ્યવહાર મુક્ત ના થાય ત્યાં સુધી આપણો મોક્ષ સિદ્ધ થતો નથી, પ્રમાણિત થતો નથી. એટલે વ્યવહારના પ્રમાણ એ જ છેલ્લા પ્રમાણ છે. એના માટે આ વાણી એ આપણી મુક્તતાનું પ્રમાણ આપે એવી છે. બહુ સ્ટ્રાઇકિંગ એ પ્રમાણ આપે એવી છે. એટલે એના માટે દાદા એમના પોતાના પુરુષાર્થ સમજાવતા કીધું કે અમારો શું ધંધો આખા દિવસનો. પહેલી વાત જે કીધું કે એમ પટેલ શું કરીને અમારે જોયા કરવાનું, પણ એમાં વિશેષતાથી સમજાયું શું કે આ લોકોના પરિચયમાં આવે તો આ વાણી વક્તા છે, બોલનારી છે, ટેપ રેકોર્ડર છે. જે બધા મળવા આવે છે તે શ્રોતા છે, સાંભળનારા છે. અને હું આ બધામાં જે મારા અંદરના દાદા ભગવાન 360 ડિગ્રીના દાદા ભગવાન મને બતાડે છે, આ ટેપ રેકોર્ડની ભૂલ તે હું બેઠા સિન્સિયરલી કોઈ જાતની ખામી છોડ્યા વગર ચોખ્ખી કરી લઉં છું. અને આજે ચોખ્ખી કરતા અમારી વાણી આવી થઈ છે. એટલે એક તીર્થંકર પરમાત્માની વાણી શાદવાદ કહેવાય, અને બીજી અમારી વાણી દાદા ભગવાને એમના માટે એમની વાણી માટે કીધું કે એ વાણી શાદવાદ છે. થોડાક જ અંશ વચ્ચે રહી જાય છે, માટે આપણે સમજી શકીએ કે આપણને એ વાણીનો લાભ મળ્યો છે, અને એના લીધે એ જ વિતરાગ પ્રભુનું વિજ્ઞાન, મુક્તિનું વિજ્ઞાન સ્પષ્ટપણે બહાર પડ્યું છે. અને વાણીના માટે આ રીતે આપણે આપણી ભૂલોને જોઈને એના સરસ જુદા જુદા ફિલ્ટર આપ્યા. જેમ આપણે કહીએ ને કે આ ફિલ્ટર એટલે એના પરથી આપણને બધી ખબર પડે કે જેમ જેમ એ ફિલ્ટરમાંથી આપણી વાણી જણાતી જાય તેમ તેમ આપણી વાણી એ સંબંધી ક્લિયર થતી જાય. એટલે આપણે કહીએ ને કે આ બધા ફિલ્ટર એટલા સરસ આપેલા છે કે એ બધાને આપણે જોતા એનો લાભ લઈને એને ફિલ્ટર કરતા આ વાણીને ચોખ્ખી કરવાની છે, અને છેક શાદવાદ સુધી પહોંચવાનું છે. તો એ વાણીના પ્રમાણને આપણે હૃદયથી નમસ્કાર કરતા એ ભાવથી આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ
તમારી વાણી સંબંધી જે બધા દોષો થયેલા છે, સામાન્ય વ્યવહાર વાણીમાં આગ્રહ હોય છે, અરે પાર વગરનો આગ્રહ. બીજું, કોઈ આપણને કશું કહે તો એ એક્સેપ્ટ થાય છે, નથી થતું. તમને એવું લાગતું હશે પણ મને એવું નથી. દાદા ભગવાન જયારે અમુક વખતે કહેતા હતા ત્યારે દાદાને આવું કહેનારા હતા કે દાદા આપને એવું લાગે છે પણ મારામાં એવું નથી. અને દાદા તરત જ ફરી જતા હતા, બરાબર છે, બોલો. આપણે આ વાતને ખાલી વિચારીએ ને તો એક વખત આપણું શરીર આમ ધ્રુજી જાય કે દાદાના જે શબ્દો વખતે આપણા માટે નીકળ્યા તો આપણે કેટલા કેટલા પુણ્યશાળી પોતાને માનવાના. અને એમને તો કોઈ બીજું કઈ વસ્તુ ઘાટ કશું છે નહીં કે કોઈના માટે અવળું બોલવાનું શું કામ. પણ એમના વચન નીકળ્યા, મેં તો જોયેલું છે, મને લાભ નતો મળ્યો, પણ એ જયારે જોયું ત્યારે બહુ ખબર નહોતી પડી. પણ પછી પાછળથી ખબર પડી કે જ્યારે જ્યારે દાદા આવું કઈ કહે અને આપણે આપણી બુદ્ધિ વાપર્યા વગર સ્વીકાર કરી લઈએ અને હૃદયથી પ્રતિક્રમણ કરી લઈએ તો એ જે દોષ દાદાને દેખાયો અને દાદાની વાણી નીકળી, એ તો દાદાની વાણી નીકળે નહીં, કારણ કે એ દોષ મારે જોવા માટે છે જ નહીં. હું તો બધે નિર્દોષ જ જોઉં છું. એ તમારા જોવા માટે છે, પણ તમે ના જોયું, તમારું નીકળ્યું, તમે ના જોયું. અને અમારી વાણી કલ્યાણ ભાવના વાળું છે, આખું અમારું આ જીવનનો પ્રોજેક્ટ. એટલે અમારી વાણી નીકળે અને તેમ છતાં તમે એનું પ્રોટેક્શન કરી લો તો અમે તો તરત જ ફરી જઈએ. પણ આ વાત આપણે સમજીએ કે જ્યારે જ્યારે અંદરના એ દાદા ભગવાન એમને દેખાડ્યા એમની ભૂલો, તેને બહુ સારી રીતે દિલથી એની માફી માંગીને છૂટી ગયા. અને એના પ્રમાણથી આપણે બધા લાભી ગયા કે એ જ વિતરાગ વિજ્ઞાન આપણને એટલું સ્પષ્ટપણે મળ્યું છે અને એનાથી આપણે ખૂબ સારી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે અને જગતના લોકોને પણ એ ખૂબ ઉપકારી થઈ પડ્યું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે બોલાવીએ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, દેહધારી દીપકાનંદ થી, દેહધારી હસમુખાનંદ થી, જ્યાં જ્યાં પાંચમી કલમ, જ્યાં જ્યાં પાંચમી કલમ, વાણી સંબંધી, વાણી સંબંધી, આગ્રહ, પોતાની વાતનું રક્ષણ, પોતાની વાતનું રક્ષણ, એવા દોષો થયા છે, એવા દોષો થયા છે, તે સર્વ દોષોને, તે સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત અંતરાત્મ દશામાં, મારી જાગ્રત અંતરાત્મ દશામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, હસમુખાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હસમુખાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, હસમુખાનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, 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 હું શુદ્ધ આત્મા છું.
હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણને દાદાની આજ્ઞા મળી છે એટલે દાદાને આજ્ઞાંકિત રહેતા આપણે ધીમે ધીમે બધાની આજ્ઞામાં આવી જઈશું એવું લાગે છે. Yes, slow and steady. યસ, એટલે એ આજ્ઞા દાદાની એવી છે કે આપણે પોતાનું ચરણ રાખીશું જ નહીં અને બધા એટલે વ્યવસ્થિત જેમ ચલાવે તેમ ચાલીશું તો એમાંથી આપણે એની અસરોમાંથી એના ઓબ્લિગેશન માંથી છૂટી જવા છે. એટલે આવું કંઈક સમજાયું. એટલે આગ્રહ પકડ પછી રહે નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખ આનાજી કઈ કેવું તમારે? નહીં, બસ. ઓકે, તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઓકે. દીપિકાજી જય please બોલો. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિયંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવકપણાસણો. સૌ પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30. No. Tomorrow's 14th. Sorry, very true. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ બરોડામાં, કેલનપુરીમાં મહાવીર જયંતિના નિમિત્તે અને સિમંદર સ્વામી પ્રભુનું કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણ નિમિત્તે અહીં પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. એટલે સવારનો પ્રોગ્રામ નહીં થશે. સવારનો પ્રોગ્રામ જે અહીંયા થશે તે ઓનલાઈન યુટ્યુબમાં તમને એ ટ્રાન્સમિટ થશે. એટલે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ સવારનો સત્સંગ થશે ને એટલે સીધું 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. સાંજે 7:30 પદ સત્સંગ. 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપણાના સામાયિક સાથે 5મી કલંક ભંગ એટલે વાણી સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરી રાખીશું. દિવસ દરમિયાન